کہتا ہے یار عمران تو کیا بات کرتا ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں خالی ہاتھ ہیں، میں گھر سے نکلتا ہوں خالی ہاتھ اور آتا ہوں ٹرک بھر کے دولت کے ہیں جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو الفاظ ایسے ہیں کہ زندگی نے میری زندگی بدل دی۔ اچھا جی، میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکلیں گے خالی ہاتھ ہیں جی، خالی ہاتھ گھر سے نکلو خالی۔ میں کہتا ہوں جی، میں تجربے سے آپ کو بتانے لگا ہوں، میں اپنا جو یہ سٹوری آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کہو گے یار یہ تو واقعی انف ہو گیا، اینڈ آ گیا۔ خالی ہاتھ گھر سے نکلو، دو الفاظ کا عمل کر لو زندگی میں۔ آپ دیکھو گے کہ ہوتا ہے نا کہ خالی ہاتھ گئے اور سامان لے کے آگے، نہ ٹرک بھر کے لاؤ گے۔ ٹرک سے مراد یہ نہیں کہ اب ہو سکتا ہے آپ کی گلی چھوٹی سی ہو تو ٹرک آئے نا اس میں، کہنا میں پتہ کیا چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ واپس آؤ گے نا، آپ کے ہاتھ میں سامان سما نہیں پائے گا، ہو سکتا ہے آپ رکشہ کرا کے لاؤ، ٹھیک ہے، ریڑھی پر مزدوری پر ریڑھی مل جاتی ہے منڈی سے۔ تو میں ایک دفعہ میں دکان پر جا رہا تھا، میں ویسے زیادہ تر بائک پر جاتا تھا، لیکن اس دن میں نے سوچا چلو ذرا واک کرتے جاتے ہیں۔ تو گزرتے ہوئے، کیونکہ تھانے کے قریب، کچہری کے قریب میری دکان تھی نا، تو رستے میں ایک چھوٹی منڈی گزرتی ہے، تو وہاں سے گزر رہا تھا، تو ایک میرا واقفکار مزدور تھا ہیں جی، اس کا گھر وہیں تھا اور وہ دوسری اگلی منڈی میں جاتا تھا، نکل رہا تھا جانے کے لیے۔ تو میں نے کہا ہاں بھائی سرکار سناؤ کدھر؟ ارے جا رہا ہوں کام پر۔ میں نے کہا یار پیسے شغل میلہ، مجھے نہیں کسی کے کچھ کھانا پینا ہوتا، یقین کرے حقیقت بتا رہا ہوں، شغل میلہ کوئی بات کرے اگلا جواب دے، چلو ذہن فریش ہو جائے۔ میں نے کہا یار چائے پلا دے وہ سامنے ہوٹل سے، کہنے لگا پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب قدرتی اس دن، ویسے تو میں رات کو 10 بجے دکان بند کرتا تھا، اس دن کو مجھے کام پڑ گیا، میں مغرب سے پہلے یا عصر کے حساب میں دکان بند کی، جا رہا تو وہ بندہ آ رہا تھا ہے جی، کہنے لگا یار آپ سے کام ہے میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگا 5 منٹ، صرف 5 منٹ مجھے لے کے گیا۔ مجھے یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں گا، میں بتانا نہیں چاہتا، ایک ایسا مشروب پلایا، نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر اس طرح خام کا اشتہار کمپنی کا چلا جاتا ہے۔ اشتہار میں تبھی دیتا ہوں جو مجھے کو پیسے دے تو جی۔ ایک مشروب پلایا بڑا مہنگا، میں نے کہا یار کیا کر رہا ہے؟ میں کہنے لگا پی 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 کے، اس کے بعد وہ ہوٹل تھا، چائے منگائی، ساتھ میں بسکٹ، کیک منگوایا، کھلا پلا کے کھوا پیا کے ہیں۔ کہنے لگا ہاں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا تجھے؟ کہنے لگا صبح چائے تم کہہ رہے تھے پلاؤ، تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا اب آ گیا۔ کہتا ہے یار عمران تو کیا بات کرتا ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں خالی ہاتھ ہیں، میں گھر سے نکلتا ہوں خالی ہاتھ اور آتا ہوں ٹرک بھر کے دولت کے ہیں جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو الفاظ ایسے ہیں کہ زندگی نے میری زندگی بدل دی ہے جی۔ تو میں نے کہا یار ایسا کیا عمل ہے جو تو کرتا ہے؟ تو ٹرک بھر کے، اچھا میں نے کہا تو ٹرک بھر کے لایا ہے تو کیا لایا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے آج 10,000 روپے کی مزدوری کی ہے۔ کتنے کی؟ 10,000 روپے مزدوری، اور لیتے ہیں مزدور، مجھے پتہ ہے یہ سن میرے خیال 2011 کی بات ہے، آج کل تو 26 ہے نا، 15 سال پرانی۔ میں نے دکان اپنی کرائے پر دے دی۔ ایک بندہ تھا کہنے لگا یار میں جتنا آپ خود کماتے اس سے بڑھ کے کرایہ دوں گا۔ میں نے کہا نہیں دینی، منت ترلا کیا اس نے، تو میں نے دی دکان، 2 ماہ رات بھاگ گیا بیچارہ۔ لیکن بہرحال وہ الہا بحث ہے۔ جب میں دکان، وہ کچھ جو میرا سامان تھا وہ خالی کر کے گھر لے جا رہا تھا، تو رات کا ٹائم تھا، 10-11 بجے کا، تو میں نے مزدور سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو دن کو اگر وہ کام ہو نا تو 100 روپیہ 120 روپے لگتے تھے۔ کہنے لگا 500 روپیہ۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ اتنا اسے میں نے کہا یار تو کیوں مزدور بنا ہے؟ یا میں نے کہا کہ یہ جو گنڈگان ہیں کراچی میں زیادہ تر ہیں نا گنڈے، سمجھ گئے نا، بتھا لیتے ہیں، یا اور بھی اب تو پاکستان میں پھیل گئے ہیں۔ میں نے کہا گنڈا بننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ مزدور بن جائے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 10,000 روپیہ کہتا ہے میں کما کے لایا، 3 لاکھ روپیہ مہینہ بنتا ہے۔
तो अमल वो बताता हूं इंशाल्लाह। ट्रक भर के लाने का मतलब यही होता है कि अल्लाह ने बेहिसाब अता किया। ओ भाई 10,000 रुपया, बड़े बड़े पढ़े लिखे आजकल 2026 में नहीं है, मतलब है कि इतना 3 लाख रुपए किसकी तनख्वाह होगी? वो होती है 50-50 लाख तनख्वाहों वाले भी हैं, लेकिन एक जनरल अवामी सतह पर बात हो रही है 3 लाख रुपया महीना। सोचो ना, 10,000 रुपया कहता है कमा के आया, मुझे वो ब्रांडेड समझ गए ना, वो शरबत पिलाया, शरबत नहीं उसे और कुछ कहते हैं, मैं नाम नहीं अब यहां पर लेना चाहता, पहले भी बता चुका हूं। फिर चाय पिलाई, चाय के साथ अच्छे खासे लवाजमात थे, हैं जी, रोस्ट, थोड़ा सा हाफ रोस्ट भी मंगवाया मुर्गा, इस तरह बड़ी चीजें मुझे खिला दी। मेरे पे उसने कम से कम मेरे हाले 1,000 रुपया खर्चा कर दिया, है जी। तो बाद में हर मैंने उससे डबल उतारा, क्योंकि मैंने कभी किसी का उधार नहीं रखा। बहरहाल जी, मैं वो अमल आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। ये अमल आप करें, खासकर ये महीना जो रबीउल अव्वल 2026 चल रहा है, इसकी बरकत से रब करम करेगा। वैसे तो अपने ऊपर ये लागू कर लें, ठीक है। अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को जो लाइक करेगा, जो ये वीडियो शेयर करेगा, उसको अमल की इजाजत है। और एक कमेंट भी कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, वो मजदूर को मैंने पूछा, तो वजीफा तो मैंने जब मैंने उसे पूछा ना वजीफा, उसने वजीफा बताया, तो मैं इस तरह सोच रहा था कि यार ये क्या। मैंने कहा यार ये तो मैं भी बड़े दुनिया को बताता हूं। तो कहने लगा तुम नहीं बताया था। अल्लाह की शान है, इसीलिए तो खिला पिला रहा था, मजे जिंदगी के करा रहा था। और ये को उस वक्त नहीं, मुझे तो याद भी नहीं था मैंने कब बताया, लेकिन उसके जहन में वो एहसान तो होगा ना, यार ये तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, ये बड़ा पीर है। ऐसा पीर नहीं, मैं आम बंदा हूं, ना मैं मौलवी, ना मैं कारी, ना मैं हाफिज, ना मैं काजी, ठीक है ना। लेकिन बचपन से वज़ाइफ पढ़ता हूं, सुनता हूं, लेता हूं, देता हूं, हॉबी है मेरी। और जिसको वजीफा बताता हूं वो कामयाब होता है। तो जनाब कहने लगा ये आप नहीं बताया, एक छोटा सा कलमा है, 3 बार पढ़ो। मैं कहता हूं जी हैरान आप रह जाओगे, करके देखो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर से निकलते हुए पढ़ो, ये लिखा हुआ आ रहा है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 बार। यानी अब मिसाल तुम घर से निकल रहे हो, दरवाजे खोल रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो, 3 बार पढ़ो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम कौन हो? मजदूर हो, दुकानदार हो, अफसर हो, मुलाजम हो, किसी जगह पर मजदूरी करते हो, छाबड़ी लगाते हो, रेडी लगाते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, फैक्ट्री के ओनर हो, मालिक हो, जो भी हो, जब तुम अपना काम में मसरूफ हो ना, अपने दफ्तर में ही क्यों ना बैठे हो, कोई हमारी बहन पार्लर का ही क्यों ना काम करती हो, सिलाई क्यों ना करती हो, जो बंदा, या मुसब्बिबुल अस्बाब का क्या मतलब है? सब सबब लगाने वालों से बेहतर सबब लगाने वाला। यहां पर फिर क्या सवाल निकला कि कहते हैं कि अल्लाह सबब लगाता है, तो फिर ये मतलब क्या है? सब सबब लगाने वालों से बेहतर सबब लगाने वाला। क्या इंसान भी सबब लगाता है? जी, अल्लाह ने वसीले के तहत ये दुनिया चलाई है, लेकिन जो अल्लाह का सबब होता है वो अल्लाह उसका मालिक है। जो हम किसी का सबब बनते हैं वो अल्लाह के हुक्म से बनते हैं। बहरहाल अपने काम के दौरान बस बगैर गिने थोड़ा सा पढ़ते रहो, जब कोई बात करनी पड़े चुप कर जाओ। क्या पढ़ना है? या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, बस छोटा सा काम है। और घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कुछ अरसा ये अमल करते हुए तुम्हें गुजर जाएगा ना, तो तुम जाया करोगे खाली हाथ, आओ करोगे ट्रक लाद कर, यानी इतना अल्लाह अता कर देगा, है जी। तो उम्मीद करता हूं आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।